मैं सूरज दी बेटी रानी, थल तो 3 गुणा है पानी। आखण लोकी धरती मां, मैं तां रैण बसेरा हां। होंद मेरी ये बड़ी पुरानी, ये भी है एक अजब कहानी। दिसदी हां मिट्टी दी ढेरी, शक्ल होर सी पहला मेरी। पखदियां गैसां दा सी गोला, दगदा जूं पट्ठी विच कोला। बीते वरे कई लख हजार, ठंडी हो गई आखिरकार। मैं सूरज तो होई पैदा, दुआले घुमना पक्का कैदा। गर्मी मीह बसंत सियाल, आके पुछण मेरा हाल। लाटू वांगू तुरी दवाले, राहां घुमदी अपनी चाले। घुमण कारण दिन ते रात, वारो वारी मारन झात। मैं हां अंडे वाकुर गोल, पाया मैं वायु दा खोल। गैसां कई वायु दे विच, रखां मैं अपने वल खिच। ये है मेरी कथा कहानी, मैं सूरज दी बेटी रानी। आखण लोकी धरती मां, मैं तां रैण बसेरा हां। मैं तां रैण बसेरा हां। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਿੱਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਅਥਰਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਕੋਈ ਨਾ ਨਾਸਰ ਸੋਚੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਤੀਲੇ ਦਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम जी। एक पिंड पंजाब दा चैनल की टीम अज पहुंची है जी पंजाब के एक ऐसे मिसाली पिंड जो अपने रस्मों रिवाज और कानून कायदे के लिहाज नाल पंजाब विच या हो सकता है पूरे पाकिस्तान विच पहला पिंड हो। जी हाँ, 493 गारबे ओडां वाला, जिसनों हुसैनपुर भी कहते हैं। इस पिंड 1890 की अखीर शेखूपुर, मौजलीपुर ते हुसैनपुर तो आए हुए जट आके बैठे है जी। जो लोग चढ़ते पंजाब च रह गए सी, वो भी तकसीम तो बाद सारे इधर आके वस गए सी। बहुत साफ सुथरा पिंड, खुले बाजार और हर घर के अगे निम का बूटा पिंड की खूबसूरती नूं
ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਯਾਫਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਨਦਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ, ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਫਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਔਰ 60 ਦੀ ਦਹਾਈ 'ਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਸਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਚੱਕ ਨੰਬਰ 493 ਗਾਬੇ ਓਡਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਚੰਦ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤਫਸੀਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਅਫਜ਼ਾਲ ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋਗੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਨਫਰਦ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो भी जाता सी तो वह पिंड की परिया पंचायत तो बाहर नहीं सी जाता। इसका फैसला मस्जिद के इमाम साहब, नंबरदार और पंचायत के चुने हुए बंदे करते सी, जो कि 100% दुरुस्त और मैरिट ते कीते जाते सी। पचानवे % जट बरादरी के इस मसाली पिंड विच किसी दुकान तो सिगरट नहीं मिल सकती। ये सब नवी नस्ल नूं इस लानत तो बचाने लई कीता गया है ताकि ना किसी दुकान तो सिगरट मिले और ना ही कोई नौजवान सिगरट लैके पीवे। बाढ़ मुरब्बा जमीन के इस पिंड विच कब्रस्तान च कोई एक कबर भी पक्की वेखण नूं नहीं मिलेगी। ईदगाह विच बहुत ज़्यादा दरख्त लगाए गए ने और आने वाले टाइम च उत्थे नरम घाह उगा के लेडी पार्क बनाने का भी इरादा रखते हैं। 2 मस्जिदां ने, अजान एक मस्जिद च हुंदी है मगर दूसरी मस्जिद तक ऐसे ही मुअज्जिन की अजान पहुँचाने लई स्पीकरां तक तार पहुँचाई गई है। जुम्मा इको मस्जिद च पढ़िया जाता है। निकाह की रस्म मस्जिद विच अदा की जाती है। शादी मेहंदी ते कोई शुरली पटाखा चलाने की इजाज़त नहीं, कोई ढोल ढमक्का करने की इजाज़त नहीं।
ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡੈਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਗਾਣ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਚੈਨਲ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਔਖਾ ਔਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਵਧਾਈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 493 ਗਾਹਵੇ ਓਡਾਂਵਾਲਾ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅਫਜ਼ਾਲ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਆਓ ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल ਸਭ ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਏ 493 ਗਾਹਵੇ ਓਡਾਂਵਾਲੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਲੈਲਪੁਰ। ਇਹ ਕਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਔਰ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਖਤੀਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਫੇ ਆਖਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਅਫਜ਼ਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। आओ उन्होंने कुछ तफसील पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम चौर साहब जी। चौर साहब की पिंड दे थोड़ा जिहा सानू तफसील दसो कि इत्थे किहड़े पिंड तो आके लोग बसे, कदों बसे ते किहड़ी बरादरी ज़्यादा इत्थे पाई जाती है? ये तकरीबन जी 1890 ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ 1900 ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ, ਮੌਜਲੀਪੁਰ ਔਰ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁਛ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਫੈਮਲੀਆਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਕਸੀਮ, ਕੁਛ ਫੈਮਲੀ ਉੱਧਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੁਛ ਫੈਮਲੀ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ 1901 ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਵਾਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਦਖਲ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੌਜਲੀਪੁਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਨਦਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਕਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਨਦਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਦਵਾ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਨਦਵਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਰਸਗਾਹ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਸੀ 1945-46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਯਾਫਤਾ ਸ਼ਖਸੀਆਤ 'ਚੋਂ ਉਹ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1932 'ਚ ਵੈਸੇ ਮਦਰਸਾ ਕਾਇਮ ਸੂਫੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਰੀਕੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਵਲੀਏ ਕਾਮਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿਦੂਦ ਮਦਰਸਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਨਦਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਦਵੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਯਾਫਤਾ ਕਰਨੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੀਏ, ਇੰਕਰੋਚਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਉਦੋਂ ਟੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੋਇਆ, ਉਹ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਗੀਬ ਦਿਲਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਉਹ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਾਣੀ। ਫਿਰ 60 ਦੀ ਦਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਸਾਲੀ ਪਿੰਡ ਬਕਾਇਦਾ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਨਦਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨਿਮਕ ਵਾਲੇ,
ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿਮੂਦ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਾਦਾਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਸ਼ਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਸ਼ਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 60-70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ਼ਰ ਪਿੰਡ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਦਰਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ, ਗੁਰਬਾ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ਼ਰ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਾਮਨ ਆ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਵਾਇਤ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਮਹਿਮੂਦ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮੁੰਝੇ ਹੋਏ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜਨਾ ਇੱਕ ਫਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੋ ਫਰੀਕੈਨ ਦੇ ਮਬੈਨ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਨਦਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੈਰ ਮਤਨਾਜ਼ਿਆ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਨੇ ਤਨਹਾ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਥੜਾ ਲੋਗ, ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਮੈਂ 100% ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋ ਵਿੱਚੋਂ 2-4% ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਲਈਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਪਰਚਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਸਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਮੁਤਫਿਕਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਸ ਚੁਣ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਸਲਨ ਨਾਸਰ ਭਾਈਆਂ, ਇਮਰਾਨ ਭਾਈਆਂ, ਅਦਨਾਨ ਭਾਈਆਂ, ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਬਾਕੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਚਦਰਾ ਦੇ ਬੜੇ ਕਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹੱਕ 'ਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਐਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਹਿਮੂਦ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਨਦਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਹਿਕਮਤ ਆ, ਗਲਤ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਗੜੇ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤਗੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਆਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਮੁਤਹਿਦ ਰਹੇ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਕਸਰੀਅਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੀ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਔਰ ਪਿੰਡ ਲਈ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤ ਆ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਨਦਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਆਸੀ ਥੜੇ ਲੈਦਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲਾ 'ਤੇ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਤੇ ਮਸਾਇਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਮਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਨ 95-97% ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੱਟ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ, ਮੌਜਲੀਪੁਰ ਔਰ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਹੈ ਵੈਸੇ, 493 ਹੁਸੈਨਪੁਰ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਗੱਲ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗਜੂ ਔਰ ਲੜਾਕਾ ਕੌਮ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੱਟਾਂ 'ਚ ਇਤਿਹਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਔਰ ਬੜੀ ਆਲਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਸੂਫੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਣੂੰਗਾ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਲੀਏ ਕਾਮਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਸਲਕਨ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਹਾਂ। ਸਭ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਕੋ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸੂਫੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਲੀਏ ਕਾਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਬਰਕਾਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁਤਹਿਦ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੂਫੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੂਫੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਨਦਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ
ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ, ਇੱਕ ਥੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ, ਮਾਮਲਾ ਫੈਲਣ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੋਕ ਤਫਰਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਰਕਤ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਦਰਸਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਮਸਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੁਬਾਰਕ ਕਦਮ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਸ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨੂਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਇਸ ਬਰਕਤ ਸਮਝਦੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਂਦਲਵੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਲਾਮਾ ਅਹਿਸਾਨ ਲਹੀ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ, ਅਸਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਦੇ ਉਲਮਾ ਚੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂ, ਅਰਸ਼ਾਦ ਹਕ ਅਸਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਸਰ ਰਹਿਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਮੱਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ, ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਬੁਟਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ। 95% ਮਸਾਇਲ ਸਾਡੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿੰਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿੰਮ ਦਾ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਆਬੋ ਹਵਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੈ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਧਰੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਈ ਆ, ਕਿੱਕਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕਿੱਕਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਿੰਮਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਨਿੰਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੁਛ ਫੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿੰਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੰਮ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਨਿੰਮ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਨਿੰਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੰਮ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਸਾਰੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਮੁਰੱਬੇ? 62 ਮੁਰੱਬੇ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ 62 ਮੁਰੱਬੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਦ, ਗੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਪਾਸ, ਮਕਈ, ਇਹ ਮੇਨ ਇਹ 3 ਫਸਲਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਗੰਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਦਮ ਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ 4 ਫਸਲਾਂ ਮੇਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਦੂਦ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਗਾਤ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਕਿੰਨੂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੂਦ, ਜਾਮਨ, ਫਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰਾਇਤ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਮਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਬਰ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਕਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚੂੰਕਿ ਮਸਲਕਨ ਇੱਕ ਹੀ ਪਿੰਡ ਆ, ਮਸਲਕਨ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਜਾਟੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਚੂੰਕਿ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਆ, ਅਕੀਦਤਨ ਕਬਰ ਕੱਚੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਰਈ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਬਰ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਦਾ ਕਿ ਕਬਰ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਸ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ, ਚੂੰਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਦਫੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਬਰ ਪੱਕੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨਸਲ ਦਾ ਨਸਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਚੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕਾਰਬੰਦ ਰਹੇ ਸਾਰੇ, ਆਉਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੱਕੀ ਕਬਰ ਦੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ 10 ਮੁਹਰਮ ਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰਸਤਾਨ ਅੱਜ ਆਬਾਦ ਆ, ਲੋਕ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਅਕੀਦਤਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਨਾਹ ਹੋਣਾ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਆ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਕਰੇ। ਬਸ ਕਬਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੱਚਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸਾਫ਼ ਲਿਪਣ ਨਾਲ, ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਰਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਫਰੋਖਤ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਿਗਰਟ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਸਵਾਰ ਵਗੈਰਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਫਿਜ਼ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਬੈਕਅਪ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। 1932 ਸੂਫੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਦਰਸਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹ 32 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਕੁਛ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਸੂਫੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਨਦਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰਾਏ ਆਮਦੋਰਫਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਮੂ ਕਾਂਜਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਗਰ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡੋਂ ਮਦਰਸਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੈਰ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਬਹਿਮੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਉਸਲੂਬੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਨਦਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਮੂ ਕਾਂਜਨ ਮਦਰਸਾ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਦਰਸਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਤਫਿਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਦਰਸ ਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਯਕੂਬ ਮਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਦਰਸ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਟੀਚਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਦਰਸਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਤਫਿਕਾ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹੀਨ ਔਰ ਕਾਬਿਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ, ਆਲਮੇ ਬਾ ਅਮਲ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਜਦੀਦ ਤਾਲੀਮ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਜਦੀਦ ਤਹਿਕੀਕ ਹੁਣ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਸਿਹਾ ਸਿੱਤਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਹਾਦੀਸੇ ਕੁਤਬ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਮਕਤਬਾ ਦਾਰੁਸਲਾਮ ਅਬਦੁਲ ਮਾਲਿਕ ਮੁਜਾਹਿਦ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਮਕਤਬਾ ਦਾਰੁਸਲਾਮ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਹਾਦੀਸ ਦੀਆਂ ਕੁਤਬ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਤਫਸੀਰ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਵਾਇਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਔਰ ਦਾਵਤ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਕੀ ਕਬਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮਸਲਨ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਹਦਤ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਚੂੰਕਿ ਮੁਤਫਿਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਖਣੇ 'ਚ ਵੀ ਮੁਤਫਿਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ 'ਚ ਵੀ ਮੁਤਫਿਕ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਉਸਲੂਬੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬੈਂਡ ਬਾਜਾ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਬਰਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੀ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਰੋਖਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਊਂਗਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 27-28 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਨਾ ਪੇਟੀ ਖੋਲੀ, ਇੱਕ ਬਿਸਤਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਿਸਤਰਾ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਿਸਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਸਤਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 28ਵਾਂ ਮੇਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਲ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਔਰ ਅਜ਼ਮਤ ਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਿਗਰਟ ਫਰੋਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਬੈਕ ਕਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁਣ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। ਬੜਾ ਇਹ ਜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਾਬਲੇ ਕਦਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰਦੇ ਵਾਹਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਲਬੈਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਔਰ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਔਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਲੋਅਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮਜ਼ੀਦ ਅਫਜ਼ਾਲ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਸਕੂਲ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਸ਼ੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ 90% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, 90%। ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮੈਂ ਮੌਲਾਨਾ ਯਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੌਲਾਨਾ ਯਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੁਦਰਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁਤਫਿਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੈੱਡ ਮੁਦਰਸ ਮਦਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਐਡੇ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰ ਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਡਾਕਟਰ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ MBBS ਡਾਕਟਰ ਆ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ? ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਡਰਨ ਤਾਲੀਮ ਆ। ਹਾਫਿਜ਼ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ 3 ਜੀ, 2 ਬੇਟੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮਦਰਸੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਟਰਿਕ ਕਰਕੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਭਾਈ ਆ, ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ 2 ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ KRL 'ਚ ਐਟਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਆ ਉਹ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਆ, ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਘਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਸੀਅਤ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਵਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਤਜ਼ਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਲੋਕ ਸੀ। ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਰਨੈਲ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਬੜੀ 65-70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਹਿਰਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਆ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਜੀ। ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਯਾਫਤਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅਫਜ਼ਾਲ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਾਜੇ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਇਸ ਦੀ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਂਡ ਬਾਜਾ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਉਪਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹੱਲ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਹੀ ਵਕੂਆ ਐਸਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਚੋਂ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮੁਤਹਿਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਸਮਾਜੀ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਖਾਲੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਜ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਛ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਕੋਈ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੁਤਫਿਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮਾਜੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਧਮਕੀ ਹੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਕੂਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਬਾਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਸਲਨ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਗਾਣਾ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਲਵੇ ਐਵੇਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ ਜੀ, 507 492 ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਈਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਛੀਆਂ ਰਵਾਇਤ ਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਰਹਾਲ ਪਹਿਰਾਦਾਰੀ ਤੀਸਰੀ ਨਸਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ 1892 ਚ ਵਸਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ। ਮਾਲੂਮ ਤਾਰੀਖ 1901 ਤੋਂ ਆ ਜੀ। 1901 ਤੋਂ, ਅੱਛਾ ਜੀ। 1901 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1947 ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਜੂਦ ਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗਏ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਔਰ ਇਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਚਮਾਰ ਥੇ ਕੁਛ ਘਰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ 5-7 ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਯਾਦ ਹੁਣ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਥੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ। ਮਾਘੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਘੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਨਾਮ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਮ ਹੈ ਸੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ, ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਲਮ ਹੋਵੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੀ ਗਏ ਹੁਣ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 507 492 ਦੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਕੇ ਗਏ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਮਲ ਧਾਮੀ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ 507 ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਲਮ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਘਰ, ਇੱਕ ਘਰ ਹੀ ਆਬਾਦ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਸਾ ਵਸੇਬ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ 196 ਹੈ, 196 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਅਹਿਵਾਲ ਲੈ, ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਲੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇਜਤਮਾਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਬੜੀ ਦਫਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਤਕਸੀਮ ਆ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਭੂਈ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਰਵਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ
ਪਿੰਡ 'ਚ ਈਸਾਈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਜ਼ਹੀਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਜ਼ਹੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਅਰਜਨ ਮਸੀਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹੀਆਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਕਲੀਅਤੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 196 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਬਾਇਜ਼ਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਬਰਾਦਾਂ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਵਈਆਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਮੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਖਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਧਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਹਿਰਹਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਹਫੇ ਤਹਾਇਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਾਇਜ਼ਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਰਵਾਦਾਰੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦੀ ਹੈ, ਸਖਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਸਲ ਜੋ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਜੀ ਦੋ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਨ ਮਰਕਜ਼ੀ ਮਸਜਿਦ ਆ ਜਿਹੜੀ 1956 ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਦੀਦ ਤਾਮੀਰ ਦੀ 1956 ਦੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਮਸਜਿਦ 1999 2001 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਚੂੰਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜ਼ਾਨ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਪੀਕਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਆ। ਜਮਾਤ ਉੱਥੇ ਅਲੱਗਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਲੱਗਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੁਮਾ ਅਜ਼ਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੁਮਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਨਿਕਾਹ ਮਤਲਬ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬਰਾਤ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਦੁਲਹਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਸਜਿਦ 'ਚ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਰਾਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ, ਨਿਕਾਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੌਲ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਪੁਰਵਕਾਰ ਤਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਸਜਿਦ ਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਸੁਰ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੌਲਵੀ ਅਗਰ ਚੱਲ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਤੌਰ ਐਜ਼ ਅ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਸੁਰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ 2000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ, ਨਿਕਾਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਗੱਲ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਇਲਮ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਸਾਡੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਭੀ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਨਦਵੀ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਆਹ 9 ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈ ਆ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਈਦਗਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਖਜੂਰਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਅਤਰਾਫ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਜੂਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਖਜੂਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਨੇ ਲਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ, ਮਤਲਬ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ, ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਫੌਤਕੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੌਤਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ 70 ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ। ਫੌਤਕੀ ਕਿਤੇ ਹੋਣੀ ਆ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ 70 ਵਿਛਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ 70 ਲਿਆਉਣੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਦਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਿਛਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹ ਫੌਤਕੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਦਿੰਦੇ ਆ,
ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 70 ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਲਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚੂੰਕਿ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਾਈਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਛਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਨਦਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਰਫਾਈ ਕੰਮ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੇਲੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਨਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਆ, ਨਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਫੀ ਸਬੀਲillah ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਖਲੂਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟੇਬਲ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਫਜ਼ਾਲ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਬੜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭਲਾਈ ਔਰ ਖੈਰ ਔਰ ਆਸਾਨੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਚੱਲਦੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਓਡਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਧਰੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਛ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਓਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਓਡਾਂ ਦੇ ਕੋ ਘਰ ਸੀ 15-20 ਓਡਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਓਡਾਂ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਲਕਿ ਮੌਜੂਦਾ MPA ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਫਦਰ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਸੈਨਪੁਰੀਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BA ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਮਕੌਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। 3-4 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ। ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਹਾਬਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੁੱਲਾ ਸ਼ਹਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੁਦਰਤੁੱਲਾ ਸ਼ਹਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੁੱਲਾ ਸ਼ਹਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 507 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਾਮੂ ਮੂਮੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 507 ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੜੀ ਦਰਸਗਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਇਮ ਆ, ਹਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੋਸਤ ਸਿੱਖ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਆ। ਬੜੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਰੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਹਲੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਓਡਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਓਡ ਚੁੰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਡਾਂ ਵਾਲੀ ਫੇਮਸ ਹੁਣ ਵੀ ਓਡਾਂ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਓਡਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਓਡਾਂ ਵਾਲਾ, ਓਡਾਂ ਵਾਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਨਾਮ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਚੁੰਕੇ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ। ਅਫਜ਼ਾਲ ਭਾਈ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਲਮ ਔਰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਰਬਰਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦੇ, ਵਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।